ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, мухлисони шабакаи Қуръон дастурамалии инсон ва замони донистан, хуш омадед мегӯем ба ин барномаи мо мустақиман ин лаҳза пешниҳоди шумо карда мешавад ва мо якҷоя бо коршиносон имрӯз суҳбат мекунем ва дар меҳмонии барномаи мо Шокирҷон Ҳакимов, яке аз коршиносон, ва мавзӯи чуне ки мо пештар гуфтем ва шумо аллакай бохабар ҳастед, тамоми ҷаҳон аз ин бохабар аст. мавзӯъ дар бораи Фаронса ва дар бораи нигоҳи зиёиён ба ин воқеаҳое ки имрӯз шуда мегузарад. дар хати алоқаи мо Шокирҷон Ҳакимов, хуш омадед мегӯям шуморо. хуб, ман аз шунавандагон, аз тамошобинон хоҳиш мекардам, агар шумо садои ҳамсӯҳбати маро мешунавед, ҳатман дар чати мо навишта кунед, то мо донем ки садо меояд ё ки не, чун баъзе сабабҳои техникӣ аст, барномаи мо мустақиман садо медиҳад. хуб, бори дигар хуш омадед мегӯям Шокирҷон Ҳакимовро ба барномаи мо. саломат бошед. ва биёед оғоз мекунем суолҳоро, чун инҷо чанд суолҳои хеле суолҳои муҳим аст ва ман албатта ки мехостам ба он як равшанӣ андозем. имрӯз тамоми ҷаҳони ислом бар зидди карикатура кардани Макрон бархостанд. оё ин ба сиёсати давлатии Фаронса таъсир мекунад ба фикри шумо? бидуни шак, зеро ки озодии сухан, озодии матбуот ва дастрасӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ аломати ҷомеаи демократӣ ва яке аз рукунҳои муҳими ташаккули на танҳо афкори сиёсӣ, инчунин афкори иҷтимоӣ дар робита ба ҳодисаҳои дохилии ҳар як кишвар ва ҷаҳони муосир низ мебошад. вале дар баъзе мавридҳо, чун воситаҳои ахбори omma, матбуоти даврӣ ва дигар шабакаҳои иҷтимоию манбаъҳои алтернативӣ имрӯз ташаккул ёфтаанд, баъзан аз ин сӯистифода мекунанд ва ҳамзамон боиси таассуф аст ки дар баъзе мавридҳо раҳбарияти сиёсии кишварҳои алоҳида низ дар арафаи интихобот ё дар робита ба рӯҳияи мардум метавонанд ба иштибоҳҳо роҳ диҳанд. шояд намехостанд чунин рафтор кунанд, аммо паёмати онро дертар эҳсос мекунанд. бояд ба инобат гирифт ки дар ҷаҳони муосир эътиқод ба дин бо дар назардошти тафовутҳои фарҳангӣ, мавқеи ҷуғрофӣ, дастовардҳои иқтисодӣ ва дигар иқтидорҳои ҳарбии сиёсӣ гуногун будааст ва бинобар ин агар дар баъзе давлатҳо ба дин мардумаш ё шаҳрвандонаш ба дин начандон мутаваҷҷеҳ шаванд, дар баъзеи дигар кишварҳо ба дин ҳамчун шарти муҳими ҳастии миллӣ ва миллат мутаваҷҷеҳ мешаванд ва ҳама гуна таҳқир ё паст заданҳо дар ҳаққи пайғамбар ва умуман ҳар чӣ ки бо дин иртибот дорад боиси нигаронӣ мешавад ва дар натиҷа эътирозҳо низ ба вуҷуд меоянд. бале айни ҳол мо мебинем ки эътирозҳо хеле зиёд дар тамоми ҷаҳон шуда истодаанд ва оё ана ҳамин таъсир ба сиёсати байни давлатҳо аз ҷумла ба Тоҷикистон низ мерасад ва чӣ гуна агар таъсир мерасонда бошад, таъсираш мерасад? кӯтоҳ мегуфтед. агар дар муқоиса аз масалан Покистону Турсия ё Туркия ва ба Индонезия ва баъзе кишварҳои дигари мусулмонӣ, яъне аксуламали онҳо дар Тоҷикистон бо Тоҷикистон муқоиса нашаванда аст. ба ҳар сурат он давлатҳое ки ман номбар кардам ҳам нуфузи аҳолии бештар доранд, ҳам шояд эътиқодашон ба дин устувортар ва
از هویت دینی و اسلامی و خودشناسیشان سطحش بالاتر است. از این خاطر به طور رسمی دولت تاجیکستان واکنش نشان نداد، ولی اکثریت مردم تاجیکستان، جامعه تاجیکستان، نه اصول اداره مسلمانی که هست، دیدار و ملاقات هایی که من به انجام رساندم خالصانه از آن گواهی میدهد که واقعا چنین کردار رئیس جمهوری فرانسه باعث نگرانی جامعه تاجیک نیز شده است. یعنی شما گفتنی هستید که خودی مردم تاجیکستان نیست به همون واقعه هایی که امروز در فرانسه می شود به آن اعتراض بیان میکنن، راضی نیستند به آن. فکر شما؟ بدون شک شکل اعتراض گوناگون است. البته شرط نیست که همه ازدهان به کوچه برایند، بعد یگان شعارها داشته باشند، در و دیوارش کنند یا به مؤسسه های تجارتی ضرر رسانند و غیره. البته در این شکل اعتراض مردم ظاهر نمیشه، ولی هنگام گفت و شنید احساس میشه، زیرا که اکثریت مردم تاجیکستان وابسته از پس بودن سطح اقتصادیش دسترسی به منبع‌های اطلاعاتی الटरनेटिव्ی دارند، تا حتی آن شخصی که نچندان روزگار آباد دارد ولی ماهواره دارد و بنابراین از روند این مسئله و ماهیت و فلسفه بررسی آن میان کشورهایی که با نمایندگی از تمدن‌های دیگر و تفاوت‌های دینی بررسی میکنند آگاه هستند و در این خصوص بیدار نیست. مسئله در آینده روابط سیاسی و اقتصادی با دولت بین فرانسه و تاجیکستان، نگاه شما چگونه است به این؟ چگونه می شود تاجیکستان و فرانسه رو اگر ما نگاه کنیم؟ من گمان نمیکنم که با در نظر داشت اقتدار اقتصادی و ضرورت جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی کشور و اینچنین منطقه دار بودن دولتداری معاصر تاجیک در گسترش روابط و مناسبت با مملکت‌های غرب که از نگاه اقتدار اقتصادی مقتدر می باشند باعث آن شود که همین گفتمان پرزیدنت جمهوری فرانسه روند مناسبت‌های ما رو خلل‌دار کند و بنابراین اگر بعضی کشورها در سطح پارلمان یا رئیس جمهور یا دیگر نهادها که در تشکل افکار ملتشان تاثیرگذار میباشد به طور آشکارا از خریداری کردن مال و کالای فرانسه و موقتا نگاه داشتن همگونه مناسبات روابط گفتن، تا این درجه در تاجیکستان احتمالیت گفتنش با عامل و سبب‌هایی که من در بالا اشاره کردم ظاهر شدنش ممکن نه. از این خاطر افکار جمعیتی جامعه که به طور خود اعتراض میکند یک است، ولی موقع رسمی دولت تاجیکستان که آن را طبق کنستیتوسیون پرزیدنت تاجیکستان، مجلس عالی و یا خود مقامات وکالتداری آن وزیر کارهای خارجه اعلام میکند، بدون شک اعلان نمیکند، چون برای اعلان این گونه اظهارات ها پیامد ها نیز هست. مثلا چگونه پیامد ها شدنش ممکن؟ یعنی که به چه خاطر 95% اهالی مسلمان هستند و اعتراض بیان نمیکنند؟ یعنی که حد اقل محصولات اون دولت رو نخرند، برای چی این رو اعلان نمیکنند در تاجیکستان؟ من در نظر دارم شاید نخرند، خودداری کنند، اما طوری که در پاکستان و اندونزیا یا ترکیه رهبرای دولتش، سردارای حکومتش، احزابی که بیشتر زمینه اجتماعی دارد یا پارلمانش یا کمیته کمیته های مربوطه و دیگر نهادهای وکالتدارش به طور رسمی اعلام کردند، این گونه حالت نشدنش ممکن، زیرا که من موقع رسمی دولت تاجیکستان رو در نظر دارم. یعنی این مسئله دو جهت دارد، افکار جمعیتی
و عکس العمل جامعه که بدون اعلان همه گونه اعتراض میتواند تا یک اندازه از واقعیت های فرانسه یا که این پیامد اظهارات پرزیدنت این دولت در رابطه با وضعیتی به عمل آمده است به وجود آید. اما مقامات رسمی دولتی کوشش میکند که با استفاده از اصول های دیپلماتی خودداری کند، زیرا که فرانسه با برابر آلمان در قلمرو اتحاد اروپا و اینچنین جهان معاصر واقعا یک کشوری تاثیرگذار بوده است. یعنی که کلی مردم عین حال اعتراض بیان کردند، کلی مردم عادی بر ضد گفته های پرزیدنت فرانسه، چون تحقیر زیاد کرده است، یعنی به احساس ملی و احساس خود مردم رسیده است. و وقتی که مردم عادی برآمد میکنند مسلمان هستند، به چه خاطر سیاستمدارا از این نمیگویند؟ سخن درباره احساس ملی نه، احساس دینی می رود. بله. زیرا که تاریخ ملت تاجیک به هزار ساله ها طولانی تر از تاریخ دین است. من عزت نفسی هیچ کی رسیدنی نه و احترام میکنم مردمی که اعتقاد دارد، اما من گفتن و ما همه پرسی یعنی پلبیسید یا رای پرسی رفرندوم نگذراندیم که گویم که به طور مطلق اکثریت مطلق شهروندان تاجیکستان یا بیشتری مردم اعتراض میکنند، چون که برای این رای پرسی لازم و این خوب نیست، از روی آداب سیاسی هم نمیشه و من چون عالم هستم باید فلسفه علم رعایت کنم. اما احساس میشد که اون جاهایی که من میرم به طور غیر رسمی یا شاهمال بازی میکنم یا صحبت انجام میدم، در رفت گپ از جمله البته همین مسئله به وجود وضعیتی به وجود آمده در رابطه با مسئله و مشکلات دنیای اسلام و فرانسه مردم گپ میزنند، اما به طور خود اکنون شاید آنها از جمله به مغازه ها رفته از خریدن محصولات استحصال فرانسه نیز خودداری کرده باشند تحت تاثیر نهادهای فضای اطلاعاتی. مثلا مردم یورونیوس میبینند، بی بی سی بخش فارسی میبینند، از این منبع های دیگر به مثل شما شناس میشن، گوش میکنن، خلاصه میبرارن. بله، یک چیز دیگر، یک سوال دیگر میپرسیدم از شما فکر نمیکنید که همین تلاش ماکرون پرزیدنت فرانسه خود جنگ اندازی و یا پرووکاسیون بود بر ضد مسلمان ها؟ و به نظرم احساس کرد که نادرست گفت، اما علکی گفت و اکنون بعضی دایره های نزدیک به ماموریت او کوششی وی را اصلاح کردن دارند، ولی علکی گپ گفته شد، دوام دارد. خودی حاضر ببخشید من پیش گپ شما ببخشید، چون امروز نیست از تمام رسانه های اطلاعاتی گفتند که یعنی باز میخواهد دوام دهد، یعنی کاریکاتور کردن رو بر ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواهد که دوام دهد، یعنی دست کشیدنی نیست. این اندیشه و عقیده و اگر همین عملش رو ادامه دهد با این استفاده است از ارزش های دموکراسی و آزادی سخن و تفسیر آزادی سخن و حد آزادی سخن. همگون آزادی حد دارد و حد آن تا حد باشد که آزادی های من و از جمله اعتقادی دینی مرا یا فرهنگی زبانی تاریخی مرا خلل نکنند، ملی مرا خلل نکنند. اما همزمان باید ذکر نمود در فرانسه نیز خیلی مسلمان ها زندگی میکنند و مناسبت آنها با دین مبین اسلام هر خیلی است ظاهر شویش، بعضی اعتقادش بیشتر، بعضی میانه حال امیرینی به قول روسا. اگر او این عملش را ادامه دهد احتمالیت تهدید و خطر و پیامدهای منفی وی و او وجود دارد. از این خاطر این اگر چیزهای زیاد را نیز به وجود می آورد، ولی اگر دیگر کشورها به این مسئله جدیتر متوجه شوند و سازمان کنفرانس اسلامی
و لیگ دولت‌های عرب و دولت‌های الهی تاثیرگذاری مسلمان، پس این باعث برخورد تمدن‌ها در زمینه تفاوت‌های دینی و ارزش‌های دینی میشه. همچو کارشناس شما کارشناس هستید، ببخشید سیاستمدار خوب هم هستید و به فکر شما تمام مردم دیگر عالم، مردم اسلامی دیگر عالم که این لحظه ها اعتراض بیان میکنند، آنها رسما یگان چیز بر ضد پرزیدنت فرانسه میکنند یا نه؟ یا که رسما یگان اعتراض بیان میکنند یا که رسما از آنها طلب میکنند که این کارشان را بس کنند؟ فکر شما؟ مثلا در مناسبت میان دو دولت ها همچون سوبیکت کامل حقوق جهان معاصر که از آیین‌نامه و دیگر سندهای تنظیم کننده حقوق بین المللی برمی آید، البته مثلا سفیر برای صحبت خاصه دعوت میکنند، شماره کارمندان سفارت کم کردن شما ممکن، بعض جریان روند تطبیق و اجرا و رعایت عهدنامه، شرطنامه و توافقنامه های تغییر دادنشان ممکن، تبادل مال و کالا کمتر شدنش ممکن. یعنی این پیامدهای منفی این گونه صحبت ها. شما ببینید مثلا ایالات متحده آمریکا رئیس جمهورش نوبسته جمهوری خواه است یا دموکرات، الکی چند سال اخیر عنعنه شده است که البته در عید رمضان، عید قربان و بعض عیدهای دیگر که ارزش استراتژی به جهان اسلام دارد، در یگان شکل واکنش نشان میدهند به طور خوب، مثبت و مناسبتشون هم خیلی با تحمل. بعضا این گونه نافهمی ها در آلمان و در فرانسه میشد، لیکن باعث تاسف است که در فرانسه بیشتر مشاهده می شود، چون در فرانسه بیشتر از دیگر دولت‌های اروپا مردم مسلمان زندگی میکند. این تقریبا زیاد از 8% را تشکیل میدهد، خیلی زیاد است. و یک چیز دیگر از شما میخواستم سوال کنم، در داخل مثلا حکومت، در داخل حکومت ها، نه فقط تاجیکستان را من در نظر دارم، امروز در آسیا میانه را یا اینکه دولت های سابق شوروی را من در نظر دارم، بحث ها و یا اعتراض ها بین سیاستمداران می شود. آنها مثلا میگویند که ما نیز بر ضد سخن های پرزیدنت امروزه فرانسه هستیم و ما نیز اعتراض بیان میکنیم و ما نیز میخواهیم که اقلا حداقل با یگان نمود همان اعتراض خودشون را بیان کنند. من نمیدونم چگونه، ولی شاید شما در داخل حکومت هستید، شما از این چیزها باخبر هستید. از این خاطر من از شما سوال میکنم، این گونه اعتراض ها در خود داخل سیاستمداران در حکومت هست یا نه؟ اول اینکه من در داخل حکومت نیستم. اگر حکومت به معنای وسیعش باشد، نه مقامات اجرایی بلکه پارلمان و مقامات اجرایی و عدالتی سودی و دیگر نهادهای از جمله قدرتی و حفظی در نظر داشته باشید، منبع درآمد من و روزگار من حکومت نه. این یک. دو، سطح فرهنگ سیاسی، کفالت امنیت، واسطه‌های اخبار عامه و مطبوعات دوری و بودن چنزور غیر رسمی برخلاف معیارهای مربوطه کنستیتوسیون تاجیکستان و دیگر شرط و شرایط ها هست. از این خاطر به طور رسمی اگر همگی یک دو نشریه غیر دولتی مان ولی اصلا اونها نیست تحت نظارت قرار دارند و قاعده های بازی را رعایت میکنند و اینچنین در یگان 8 شبکه دولتی جمهوری یا در ولایتی و محلی که حضور دارد، محض در رابطه به همین مسئله من ندیدم و نشنیدم که برنامه تحلیلی یا صحبت با اشتراک نمایندگان دین و فعالان جامعه شهروندی رو تشکیل کرده باشند. سببش چی باشد؟ سببی مثلا تشکیل نشدن این گونه برنامه ها در رسانه های خبری داخلی سببش چی باشد؟ اکنون در مسئله دین که حساس است و سببهاش معلوم، از جمله بعد از سال 2015 دولت به این موضوع بیشتر متوجه می شود و کوشش می کند که نظارت را جدی‌تر کند، شاید این باشد. اما در اکادمی علم‌ها نهادهای مربوطه، مرکز تحقیقات استراتژی، مرکز اسلامی، کمیته دین
و مفتیات که با نام دیگر حاضر حضور دارد تا حتی همین نهادهای رسمی نیست در یگان شکل عامل و شرط‌ها، سبب‌ها و پیامدهای مثبت منفی وضعیتی به عمل آمده را در رابطه با برخورد تمدن انسانی با در نظر داشتی تفاوت‌های دینی بررسی نکردند یا خودداری میکنند یا اشاره را انتظارند. اما اگر خودشان تشبث نشان دهند شاید حاضر که حکومت موقتی است و تشکل حکومت از نو با در نظر داشت نتیجه انتخابات در نظر است خودداری کنند یا خود اصلا این گونه تشبث ها شاید باعث ناراحتی یا نگرانی رهبریت شود تا سطح بلند یا مقامات قدرتی و حفظی حقوق. یعنی اینجا عامل و سبب ها گوناگون هستند. اما صورت غیر رسمی هست این دیگر چیز. اما هیچ کس نظرسنجی نگذرانده است، آموزش افکار جمعیتی نگذرانده است، چون که این از نهایت ضعیف بودن مکانیزم های مقرر کننده افکار جمعیتی در تاجیکستان و کشورهای همسایه نیز مهم می‌گردد. تشکر زیاد. به نهایت صحبت خوب بود و در نهایت یک سوال دیگر و سوال آخران است. شخصا خود شما نظرتان چی است؟ با دو جمله فقط کوتاه. من الحمدلله مسلمان هستم. الحمدلله. اما جانبدار دنیویتی دولتداری در تاجیکستان هستم و حد روابط و مناسبت را که قانونگذار مقرر نموده است اعتراف میکنم. اما من اون چی که مکرون گفت و من بعد میخواهد ادامه دهد قبول ندارم و محکوم مینمایم. تشکر زیاد برای اشتراکتان و بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز میخوای از رسول خدا علیه السلام دفاع کنی و اعتراض خود را بیان کنی. من یکی از بهترین راهاش برای شما پیشکش میکنم. یکی از بهترین راهاش نخریدن از محصولاتی که از فرانسه به دولت ها صادرات میکنند. از جمله او محصولات ها لوریال هسته، چند نمودش، شامپوناش و گارنیر هست اینجا و دیگر نمود محصولات هایی که از فرانسه میبرند، شانل، دیور، لاکوست اینا. امروز من طبق عادت هر ماه 2 شامپون میگیرم، یک کرم برای بعد دوش. میبینیم که چند سو میشه. ما عادتا از همین لوریال میگرفتم یا از گارنیر فروکتیس از هر دیو میگرفتم و یک کرم بعد دوش چی میگرفتم؟ گارنیر. خب این ما چکار میکنم؟ نگاه میکنم که چند سو میسته. 2 یورو 55 سنت یا که از همه مایدش 2 یورو بگیم. فروکتیس 2 یورو که استحصال فرانسه و لوریال که هسته 2.65 مایدش 2.65 و کرم شما میبینیم که چند سو کرمی که هست بعد دوش 3.55 3 باشه قطعی 2.5 میشوه دیگه قطعی 7 میشوه 7.5-8 میشوه. اگر ما یک شانل دیگه بگیریم که از همه ارزانش 50 میلی گرمش 60-70 یورو در یک ماه اگر در 2 ماه یک ترام بگیریم یعنی که تقریبا 25-30 یورو میشوه پلوس این 7 یورو 37 تا 40 یورو میشوه. در روی دنیا ما نگاه کردم در اینترنت تقریبا 2 میلیارد مسلمان زندگی میکنه. از این 2 میلیارد اگر از همه تعداد کمش بگیریم تقریبا 20% مسلمان اگر شرایط خوبی داشته باشن که از این محصولات خرید کنن تقریبا ماهانه 25-30 یورو میشوه. 25-30 یورو را اگر 20% خوب زندگی خوب میکردگی مسلمان را حساب کنیم میشوه تقریبا 800 تا 1 میلیارد یورو. در همه دولت ها همه چی میگن تاثیر سخت میرسونده که در حکومت ها دولت ها اقتصاد شد. اگر ما از همه صنف پایینی مسلمان ها 1 میلیارد در یک ماه برای حکومت مکرون اگر چی کنیم ضرر برسانیم یا که
اعتراض خودمون بیان کنیم به اونا ضرر بشوه، ماهانه 1 میلیارد میشوه. ماهانه 1 میلیارد. ما حساب نمیکنیم اون سامایلات هایی که به فروش دارن، مثلا لباس های لکوس که قیمت های از اینا رو ما حساب نمیکنیم. برادر عزیز بی‌طرف نباشین. هر کس هر خیلی که میتونه اعتراض خودش بیان بکنه، از رسول خدا علیه السلام دفاع کنه. درست است که الله از رسول خدا را میگه که متر از شر مشرکین اینا در حفظ امان خود نگه میدارم. این وعده خداوند است. اما در عموم ما وقتی نزد خداوند میریم، نزد رسول اکرم علیه السلام میریم، چیزی داشته باشیم، چیزی گفته بتونیم. همون قصه ای که نمرود میخواد حضرت ابراهیم آتش بزنه، مورچه میرفت با دهانش آب میگرفت، در همون آتش نمرود میپرتافت. دیگرها حیران میشدن، میگفتن مورچه آب دهانی تو کجا و آتش نمرود کجا؟ مورچه میگفت وقتی که نزد الله رفتم، الله اگر از ما پرسید که بنده مرا آتش زدن تو چی کار انجام دادی؟ میگم خداوند کمترین چیزی که من میتونستم این در دهنم آب گرفتم، برده همون آب آتش نمرود پوف کردم بود. شاید این 1 میلیارد در اقتصاد فرانسه مانند هم آب دهانی مورچه باشه. اما اعتراض خودتون بیان کنید، از هیچ کس انتظار کسی نشین. ان شاء الله که اجرش خداوند خودش میتیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، بار دیگر خوش آمدید میگویم به شبکه ما عین حال مستقیما در شبکه زمانی دانستن و همچنین شبکه قرآن دستور عملی انسان هستیم و میخواستم یک نوار دیگر برایتان پیشنهاد کنم تا آماده شدنی همصحبت ما و بعد از آن صحبت را دوام میدیم و شما میتوانید حتما سوالهای خود را در زیر چت ما نوشته کنید. و خب نوار امروز آماده شده است و اعتراض ها امروز نیز خیلی زیاد می شود بر ضد سخنرانی و بر ضد سیاست امروزه پرزیدنت فرانسه. بیایید نوار را تماشا میکنیم و باز برمیگردیم. تمام رسانه های دنیا امروز از یک خبر میگویند. بی‌سوادترین دیپلمات زمان، بی‌سوادترین دیپلمات در عصر ما، این پرزیدنت کنونی فرانسه به بزرگترین خطا راه داد. جنگ با تمام مسلمان های دنیا اعلان کرد، چون که مسلمان عادی هم بر ضد همه گونه کاریکاتوره ها است. چون که مسلمان قطاری از پدر و مادر فرزندش زیادتر پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می دارد. یک سخنی عادی و هر روزه عرب ها و دیگر مسلمانان چنین است: پدر و مادرم فدای خاک پایت ای پیامبر. ببینید، یک خطای رهبری یک کشور تمام دنیا را به جنگ می کشد. امروز چندین سفارتخانه های فرانسه در دیگر کشورها به آتش غوطید. ببینید، این افسانه نه، این فکت است. اگر امروز دولت های عاقل به چنین نابکاری های مکران خاتمه نبخشند، پس وای بر حال تمام دنیا می شود. از 7.5 میلیارد اهالی زمین قریب 2 میلیارد مسلمان ها است. هر یک مسلمان بر ضد این کردار بدی مکران است. ببینید الله تعالی چی میگوید. سوره هجر آیت 95: و هرچی امر شده ای دعوت به سوی حق، صریح و بلند بگو و از مشرکان روی گردان باش و اهمیت نده که چی میگویند و چی میکنند. ما مکر و اذیت و آزار مسخره کنندگان را از تو باز می‌داریم. آنان یعنی مسخره کنندگان که با الله معبود دیگر قائل می‌شوند و بتان را
با خدا می پرستند. پس بزودی آنگاه که عذاب دردناک دوزخ آنها را فرا می گیرد، نتیجه شیرکشان خواهند دانست. ببینید الله وعده می دهد و وعده الله عملی است و بزودی نتیجه این نابکاری ها هم در دنیا و هم در آخرت عذاب خواهد بود. بار دیگر سلام علیکم میگویم به همانهایی که این لحظه ها به شبکه ما قرآن دستور عملی انسان و شبکه زمانی دانستن پیدا شدند و ما عین حال در مهمانی خود سید محیدین دوست محمدیان را داریم، کارشناسی که میخواهیم این لحظه با اون که صحبت را آغاز کنیم. سلام علیکم و خوش آمدید میگم. سلام علیکم با دعاگوی شما و تماشابینان و شنوندگان گرامی شما هستیم. هیچ دعوای کارشناسی در مسائل دینی و مذهبی ندارم، ولی به حیث یک نفر مسلمانی که در اروپا زندگی میکند و به حیث یک تاجیک که در این یا اون مسئله ها اصلا دوست دارد ابراز نظر کردن، آمادم به سوال های شما پاسخ گویم به قدری توان. البته بله، خوش آمدید و تشکر زیاد میگویم برای شما که این لحظه با ما هستید و با ما صحبت میکنید، چون اینجا چند سالهایی که واقعا احساسی است، به احساسی مردم مسلمان امروز رسیدند و امروز وضعیت در تمام گفتن ممکن اروپا و بیرون از آن خیلی ناآرام هم شد، چون عین حال حتی سفارتخانه های فرانسه را در بعضی دولت ها الکی میسازانند یا یگان کاری دیگر رو. و خب نظری شما چه خیلی است و شما در اروپا زندگی میکنید، در جایی که شما این لحظه قرار دارید، مردم چگونه به این واقعه ها واکنش نشان میدهند؟ با نام خداوند بخشنده و مهربان شروع از آن میکنم که واقعا حوادثی که قضیه‌ای که در فرانسه اتفاق افتاد واقعا نمیتواند مردم را بی‌طرف ماند، ولی از نگاهی دیگر آیا این مسئله تا کجا میتواند به اسلام و به باورهای ما و به دین و مذهب ما میتواند تأثیر گذار باشد. من میخواستم که صحبت را از اون آغاز کنم که واقعا اصل این قضیه چیست از نگاه من و تا حقیقت برای ما آشکار شود و آنگاه ما توانیم در این مسئله ابراز نظر کنیم. آن چی که با این ساموئل پاتی اتفاق افتاد البته یک عملی بود که با اون باید البته بها داد. این بها میتواند از نگاه حقوقی باشد و هم از نگاه انسانی. از نگاه انسانی البته کشتن یک آموزگاره که حالا ما نمیدونیم با کدام اهداف در این کاریکاتورهای به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به درس آورده است. ما نمیتوانیم، ما جزئیات آن را نمیدانیم، ولی که سوال اساسی اینجاست که و برای من خاصه هم که من پدری 6 فرزند هستم که 4 نفری اونها در مکتب‌های اروپایی تحصیل میکنند و 2 نفر از فرزندانم به باغچه‌های اروپایی میروند و طول این زندگی که من در اتریش افستریا و هم در لهستان در ورشاو داشتم و اصلا اینجا مشکل این که به مسلمانان در برابر مسلمانان در برابر خواننده های مسلمان یک گونه برنامه ریزی های مشخص باشد همچنین نیست. یعنی اگر در بعضی از مکاتب درس های دینی و مذهبی هستند
که کلا اختیاری هستند. یعنی اگر یک نفر پدر و مادر میخواهد فرزندان او میتوانند در این درس ها شرکت کنند و اگر نمیخواهند شرکت نمیکنند. فرزندان من در هیچ از این درس ها شرکت نمیکنند با اون خاطر که اونها مسلمان هستند و هیچ در برابر اونها هیچ مشکلی وجود ندارد. با اینکه دختر بزرگ من که 16 سال دارد در رده اولی طلبه های این مکتب هست. پسری من هم که 13 سال دارد همچنین یکی از نه تنها یک بلکه طلبه رقم 1 مکتبش هست و هم دو دختر خردسال دیگر دارم که اونها هم مکتبی هستند و هر دو هم در صنف‌هایشان اعلاخوانه و با شمار 4 یا 5 طلبه بهترین مکتب شامل میشوند. هیچ در برابر اونها هیچ چیزی که از حقوقهای آنها همچون مسلمان حقوقهای آنها را خلل‌دار کند وجود ندارد. یعنی که آزادی سخن و آزادی لباس پوشی و همه چی آزاد است. منظور شما این است؟ یگان مشکل ندارند؟ هیچ مشکل در مسائل، حالا اینجا ما بگیم از مسائل آزادی های دینی و درس، خوب در این مسئله، در مسئله لباس نیز اون مزخرفاتی که فرض مثال در تاجیکستان هست و لباس یگانه و خیلی از بیمزگی های دیگر در اینجا اصلا وجود نداره. اینجا کودکان بسیار آزاد هستند و هم روزهایی هستند که با اونها میخواهند که یک لباس های رنگابرنگ بپوشند و فرض مثال یک روزی هست با نام اورنج دی که اینجا یک لباس های رنگ افلسونی بپوشند اصلا کودکان، یا یک روزهای هستن که اونها یک لباس های رنگ دیگر می پوشند، ولی در برابری اونها هیچ گونه نقض حقوق های اونها نقض نمی شود و برای اصلا هیچ کسی هم مهم نیست که این مردم چی در کجا تولد شدند، چی نام دارند و از چی دین نمایندگی میکنند. ببینید پسری من دوست محمد نام دارد و همین دوست محمد با اکثریت آرای آوازها پرزیدنت مکتبش انتخاب شده است، با اینکه همگی در این مکتب 2 سال میخواند، یعنی سال 3 است. در سال 3 او پرزیدنت این مکتب هست و هیچ مشکل نداره. ضمنی یعنی از تاجیکستان کودک آمده است و پرزیدنت در مکتبی که در اروپا است انتخاب شده است. این یک واقعا این باعث افتخار برای به نام مردم تاجیک و مسلمان، چون از عائله مسلمان به دنیا آمده است و تاجیک است و در یک مکتب و اینم با نام دوست محمد. ببینید یعنی با نام دوست محمد هیچ مشکل ندارد و باری هم نشده است در این 3 سال که یکی از همسنفان او یا هم مکتبیان او یا در کوچه با همسایه ها و اینها یک این گونه مشکلات پیش آمده باشد که با او گفته باشند که تو مسلمان هستی یا دیگر. کودکان اروپایی را همچنین تربیه میکنند که اونها به همه دین ها اصلا به همه دین ها احترام قائلند و در همونی آنها این گونه بدبینی ها نیست، ولی در خود این جامعه ها از آن جمله در جامعه لهستان و در جامعه اتریش البته راستگرایان هستند. در سیاست راستگرایان هستند که اونها گاه ضد اسلام، ضد مسلمانان و اینها سخنهای البته میگویند، گاه جواب میگیرند و گاه هم بی جواب، ولی اصلا نفوذ و آبروی اونها در جامعه خیلی کم است و اونها نیروی پیشبر نیستند. ولی من میگفتید یک سوال من میپرسیدم از شما، همین امروزه واقعه ها تاثیرش به جامعه لهستان میرسد یا نه؟ به فکر شما مردم در کوچه ها از این گپ میزنند و
چی می شود؟ آیا بایکوت میکنند مثلا خودی مردم اروپا یا اینکه مردم اروپا دستگیری مردم دیگری اروپا فرانسه؟ من در نظر حالا دارم. من البته از نظرهای مردم رو در این طول 2-3 روز تقریبا با 6 یا 7 نفر از اروپاییان که صحبت داشتم، امروز هم با 2 نفر تقریبا در همین موضوع ها صحبت ها داشتیم. هیچ گونه حساسیت در این صحبت های اونها احساس نمی شود. بازم برای مثال اکمل جان گرامی، امروز دخترچه خورده من دیبا زادروز داشتم. زادروزشون روزی 29 بود، ولی بنابر اون که روزی مکتبی بود امروز 10 نفر مهمان داشتیم که همه اونها را از کنجهای شهر پدر و مادرانشون به اینجا آوردن. یکی از همسایه ها بود که از سوریه هستند و اونم مادرشون آوردن. باقی مونده 9 نفر دیگر اصلا بودند آلمانی ها و لهستانی ها، همچون یکی از اوکراین. این 10 دخترچه 8-9 ساله همین روز مهمان ما بودن و پدر و مادران اینها آورده اینها را از حولی وارد کردند و گفتن بعد 3 ساعت میایم میبریم اونها را. این هم سطح باوری با یک مسلمان است. ما همه میدونیم که ما یک عائله مسلمان هستیم، ولی ببینید دختران گل خاندان خود را آوردن اینجا برای اون که اونها مهمان ما باشن. یعنی اکثریت نمیفهمند که مثلا یک گناه کرد، یعنی یک انسانی که فرق ندارد و مسلمان است یا اینکه غیر مسلمان است، اونها نیز خیلی زیاد گناه میکنند، یعنی گناه های زیاد میکنند. یعنی که از پس یک نفر شده تمام مسلمان را گناهگار کردن، این خود فکر میکنم درست نیست. چون امروز این کار رو در فرانسه میگویند و همه در همین بابت گپ میزنند امروز. بله، در برابری البته در همه جامعه ها همه گونه افراد هستند، افراد احساسی در همه جا هستند، ولی من بر آن هستم که اون چی در فرانسه اتفاق افتاد اصلا با اهداف سیاسی از جانب بازیگران زیادی بین المللی یک بازی افلاس هست با احساس مسلمانان. البته آقای مکرون اشتباه بزرگ کرد و دعوتی او و اینکه بیاید کاریکاتورهای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را در دیوارهای مؤسسه و بناها می آوازیم، این گونه یک دعوت یا خواهش یا فرمان البته از جانب یک نفر اروپایی غیر مقرری نیست، ولی این رفتار او در خود جامعه فرانسه نیز محکوم شده بود. او با اهداف سیاسی از این سخن میگوید و از جانب دیگر ما میبینیم که یک نفر راهبران سیاسی یا سیاستمداران عوام فریب از عالم اسلام این بحث را میبرن به آزادی بیان میچسبونند، به هولوکاست میچسبونند و به هر چیز دیگر. و من خیلی متاسفم که ما ببینیم که جوانان تاجیک در مسکو و در شهرهای دیگر برای حفظ از دین خود به کوچه ها ریختند و دعوت به جنایت کردن. من یک ویدیو از مسکو دیدم و طریق تلویزیونی داشت یا باران که خیلی متاثرم کرد و فکر میکنم که این جوان را برای این دعوت هایش با جوابگری جنایی متاسفانه میکشن. بله، ما با این که اکبر جان، من یک نکته مهم است، ما با این که البته مرگی کشته شدن اون آموزگار فرانسوی حادثه دهشت افکنی است. این جوان چچنی به هیچ وجه نباید به این کار راه میداد. اول این که او حالا معلوم نیست که این در اونجا چه حادثه اتفاق افتاده، آنچه به ما نمایش میدهند عین این مسئله نیست، ولی خود دعوت های مکرون البته باید بایستی محکوم کردن باشد، ولی تنها در شکل متمدن. دعوت با مرگ مکرون
مسخره کردن یا عیبجویی جسمانی از زنی کلانسال او کار است که برای ما مسلمانان نازک. ما باید با فرهنگ و با نمایندگی از دین و مذهب خود دلهای اونها را تسخیر کنیم. بله. اگر واقعا میخواهیم دلهای اونها را تسخیر کنیم. مکران نآمده است به دوشنبه، نرفته است به کانبادام، نرفته است به خوجند و اصفره و یا به تهران و در اونجا نگفته است که من به دین شما احترام نمیگذارم. او اگر در اونجا بودی هرگز چون این جرأت را نمیکرد. ولی اون که میگوید که اسلام به بحران وارد شده است، البته گپی یک سیاستمدار است که برای در یک لحظه معین صدا داد و این مشکل باید گفت که در اروپا در میان کارشناسان سیاستمداران اروپایی شروع از بروسل تا مسکو واقعا وجود دارد. اکثریت اروپاییان چه از شمول آلمان سیاستمداران و کارشناسانشان به اسلام ما از نگاه ابزار و شناختهای نصرانیت نگاه میکنن. اونها تصور میکنن که همون مسجدهای ما هم همین کلیساهای این هاست. اینها فکر میکنن که اون ملاهای ما هم همین کلریکال های نصرانی هستن. ولی افسوس این گونه نیست. از روی فایز اگر گیریم، از روی فایز گیریم 8% این تقریبا 57 میلیون نفر امروز در مسلمان ها در فرانسه زندگی میکنند و پیشگویی میکنند متخصصان که سالهای 2050 زیاده از 12 و از 7% را تشکیل میدهد، چون که مسلمان شدن و مسلمان اسلام را قبول کردن در اروپا خیلی زیاد و روز از روز زیاد شده ایستاده است. شما فکر نمیکنید همچون یک کارشناس فکر نمیکنید که از آن همین چیز میترسند؟ یعنی سیاستمداران و خود اروپایی ها از آن همین چیز هراس دارند. ببینید، اول اینکه واقعا تمدن اسلام، یکی از ویژگی های تمدن اسلام همین هست که از نگاه رشد دموگرافی و نفوذ اهالی واقعا ما از تمدن‌های پیشور هستیم و البته راستگرایان و فاشیستان از اروپا سر کرده تا ژاپن و چین البته از این میگویند و مردمان خود را با همین میترسانند که حالا ببینید ما 8 یا 9% اینها بعد میشن اینها 15%. و مسلمانان ما هم گاهی از اون مسلمانان زود باور خیال میکنن که باید با این ارقام و با این آمار باید افتخار کرد. نه، اگر امروز جمعه نزدیک 10 میلیون فرانسوی ایمان بیارند آنگه چی میگویید؟ یا 20 میلیون فرانسوی، یعنی هیچ جای تعجب که اصلا این ندارد. مردمان در اروپا در انتخاب دین آزاد هستند و اونها در میان این دین ها میبینند که کدام از اینها برای اونها سعادت و خوشبختی بیشتر میآورد. اگر ما با این به خشونت دعوت میکنیم، اگر ما با خشونت راه میدهیم، توجهی خیلی از اونها به ما کمتر خواهد شد. ولی اگر ما از خود همچون تمدن واقعی و در دایره در ارزش های محمدی باشیم، به خواست خداوند نیروی ما می افزاید. خودی حاضر آنها اگر پروکاتسیا کردن گیرند به یک نمود جنگ اندازی میکنند، خودی مردمی، من در نظر دارم پرزیدنتی فرانسه را، و عاقبتش مردم چگونه قبول میکنند؟ شما گفتید مردم احساسی خیلی زیاد است و چی ما باید به مردم گویم؟ چون دین اسلام دین محبت است، دین مهربانی است، دین است که یگان کس را به اسلام مجبورا نآورده است و نمی آورد و هر یک مسلمان انیق یقین میداند که هر کسی رو که الله سبحانه و تعالی خودش هدایت کند هدایت مییابد، یعنی که هیچ کس مجبور کرده نمیتواند. ببینید اکمل گرامی، بدبختانه در طول تقریبا 250 سال اخیر
جهان اسلام از سوبیکتی مناسبت های بین المللی و یک ابیکت سیاست های بین المللی بعد از بین رفتن ترکیه عثمانی تبدیل یافته است. اکنون ما دیگر اون تمدن پیشبر علمزا نیستیم. ما اون تمدنی که علم می آفرد و تکنولوژی می آفرد و ایده های بزرگ پیشنهاد می کند در برابر دیگر تمدن ها، ما اون نیستیم متاسفانه. حالا که چرا چنین شد، البته یک بحثی بسیار دامنه‌دار هست که با اون نمیخوام در این باره صحبت کنیم، ولی حالا شما از توطئه یا پرووکاسیون صحبت کردید. من میخوام با یک مثال های مشخص بگویم که چگونه توطئه ها اصلا توطئه چگونه صورت میگیرد و چگونه تقدیر انسان ها و ملت ها را میشکند. دو مثال. سال 1992 بین چایخانه میدان شهیدان پراپوری مردمی کوهستان تاجیکستان است. حرکت ملی آزادیخواهی تاجیکان میخواهد تاجیکستان کشوری مستقل باشد و از زیر و این حکومت و بهتر کردن زندگی مردم بپردازد. در این میان زمانی که حرکت ملی آزادی خواهی تاجیک شکل میگیرد و ده ها شاید صدها هزار مردم از اون به میدان ها میریزند و میلیون ها نفر از اون استقبال میکند، ما میبینیم که بناگاه در میدان شهیدان نفرهای هم تشبث را به دست میگیرند و شعار میپرتایند: امریکا امریکا مرگ به کردار تو، خون شهیدان ما میچکد از چنگ تو. ببینید تقریبا بهار سال 1992 تاجیکستانی که چند ماه از استقلال و امریکا که صاحب استقلالی اون را در قطار سوم چهارم کشور شناخته است و یک میسیه هم روان کرده است به تاجیکستان. تاجیکستان کجا و امریکا کجا؟ ولی مردم از این شعار با این شعار پرتایی ها چیزی را درک نمی کنند. زیایان پیشوری تاجیک، دولت خدا نظرف، اصلدین صاحب نظرف، بازار صابر، شادمان یوسف، خلیفه بابا حمیدوف و ده ها نفر دیگر در برابر این شعار پرتایی ها خاموشی برمیگزینند. در نتیجه تقریبا بعد از یک ماه تشبث میگذرد به یک گروه خورده که این شعار را از این شعار آخوندهای ایرانی را آوردن به تاجیکستان. یعنی پرووکاسیون کار خودش را میکند. پرووکاسیون کار خودش را کرد و در تاجیکستان آغاز شد جنگ شهروندی. این لشکرکشی های ازبکستان و روسیه که پشتیبان فرانت خلقی بودند، برای اون آغاز شد که این که همسایه کشورها ترسیدند از اینکه تاجیکان راه دیگر انتخاب کردند و این راه اونها میتواند باعثی خللدار شدن امنیت این کشورها و این سلاله ها بگردد. آقای سید محیدین، اگر ما برگردیم به تفتیه دوم سال 2012 تقریبا 2 نفر از دوستان کارشناس هم خواهش میکند که از من که یک مطلبی نوشتم میخوام اون یک بار ببینید و یگان مصلحت دهید. خوب میگم میخوانم یک مصلحت بدهم. نفر دوم میگه که یک چی نوشتم روسی شما خوبتر است، از شما خواهش میکنم ببینید. من در میابم که این مطلب های کارشناسان ربط دارند به نهادهای مخصوصی تاجیکستان. از اون دوستان از 2 نفر دوستای دیگر میپرسم آیا از شما هم همچنین خواهش درباره ایجاد همین گونه مقاله ها بود؟ اونها میگویند بله و من این مطلب ها را میخونم. این مطلب ها در سال 2012 و 13 نشر میشوند و اونها اصلا از این میگویند که امنیت در منطقه
و وضع امنیتی بسیار خراب می شود، باید احتیاط بود. و بعد از اون شروع می شود عملیات دستجمعانه خدمات مخصوصی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با شمول تاجیکستان برای کشاله کرده بردن هزوم برای جنگ در سوریه. و در نتیجه حدود 3000 نفر جوانان تاجیکی باور دارند که به جهاد می روند، اکثریت کلی اونها از طرف میسیونرهایی که بر روی روسیه و دیگر کشورها خدمت میکردند با مبلغ گذاری از 10 تا 30 هزار دلار رهسپار میشن سوریه و یعنی این همش از همون پرووکاتس هایی که ما گفتیم همون است. بله، این توطئه باعث این شد که حدودی که تاجیکستان یکی از کشورهای باشد که تعداد زیادی برای داعش عسکر و رزمنده داده است. همین حالت عین حال تکرار نمی شود به فکر شما در فرانسه؟ چون بسیار از مردم مسلمان در فرانسه، من امیدوارم که تکرار نمی شود، زیرا ما حالا زیرکتر شده ایم. من البته برای همین این صحبت را هم برای اون با شما میکنم که جوانهای ما آگاه تر باشند. و برای تقویت اون تزیسی که گفتم درباره توطئه، یک مثال دیگر. خوب جنگ شهروندی در تاجیکستان تقریبا سال 2000 به آخر رسید. سال 97 یک سازشنامه صلح بین دو گروهی جنایتکار بسته شد. اونها از مردم پوزش نپرسیدند، میان خود صلح کردند، وظیفه ها را تقسیم کردند و یک حاکمیت شدند. هرچند از دو جبهه بودن، یک حاکمیت شدن و آغاز شد نظام ظلم آفری سر تاجیکان. ولی ببینید از سال 2000 تا سال 2010 10 سال بود که در تاجیکستان تنها یک عمل تروریستی در سال 2009 اگر خطا نکنم یا سال 2010 شاید باشد در خوجند یک چند نفر شعبه ششم را ترکانیدند برای اون که در برابر اونها شکنجه غیر انسانی، در برابر اونها شکنجه های مدهش آنها قرار گرفته بودند. و خوب دیگر یک حادثه دیگر داریم که شیخ گویا به شعبه کارهای داخلی ناحیه تاجیک‌آباد هجوم کرده باشد، ولی بعدتر معلوم شد که اون هم نبوده است. ولی ببینید اصلا دهشت افکنی در قفقاز و آسیای مرکزی با 3 اصول اساسی پیاده می شود. یک اصولی که نام دارد این با بمب ترکانی یا فوگس گذاری. برای همچنین کار از کارشناسان حساب کردن که برای مردم تقریبا 500-600 دلار برای تهیه یک بمب گذاری اونها لازم است. در تاجیکستان آیا یگان بمب در این 10 سال ترکانیده شد؟ نه، یگان. اصول دیگری اونها این ترکانیدن یعنی هجوم به این یا اون نهادهای دولتی است. در 10 سال یگان هجوم با نهادهای دولتی رخ نداده است. از نگاه کارشناسان برای تهیه همچنین کار تقریبا از 30 تا 40 هزار دلار خرج می شود. نبود حتی یک عملی دهشت افکنی هم نبود. خوب راه سیومی که اونها میکنن این ترکانیدنی به اصطلاح شهیدان است که نفرهای خود را میترکانند. از سال 2000 تا سال 2010 در تاجیکستان هیچ تاجیک خود را نترکانیده است. هیچ تاجیک هم در 5 سال جنگ شهروندی خود را نترکانیده بود. به اصطلاح اونهایی که اونها را محاصره کردند یا ضمن یگان عملیات خود را ترکانیدند. یک چیز دیگر اگر ببینید دوستان ببخشید کوتاه میگیرم. یعنی برای تهیه کردن یک شهید تقریبا 50 با 60 هزار دلار در کار است. ببینید در 10 سالی که تاجیکستان مخالفین داشت، اسلام رشد میکرد، گروه های گوناگون واقعا در تاجیکستان بودند، در این 10 سال از این 3 اصول اساسی دهشت افکنی و مبارزه های سیاسی دهشت افکنان هیچ
از این اصول ها استفاده نشد. چرا؟ چون که اول اینکه همچنین مبلغ گذاری نبود، دیوم تاجیکان برای این کارها نمی رفتن. ولی چرا از شروع از سال 2013 تا سال 2016 3000 تاجیک هزومی جنگ دیگران شد؟ چون عملیات توطئه بود که اونجا بچه های ما را کشانیدن. و امروز هست که 400-500 نفر زنان و کودکان تاجیک در زندان و باشگاه های عراق و سوریه هستند. و اگر ما به احساسات داده می شود امروز، این توطئه را نیز بر ضد ما استفاده خواهند برد. پس ما را ضرور است که از خداوند تدبیر بجوییم و به احساسات راه ندهیم. ببخشید برای سرگپی، ولی برای من مهم بود که با دلیل و یک چیز اخیر و این هم دلیل است، چون چند وقت پیشتر در فرانسه بعد از آن که همین واقعه ها رخ داد، خب نوارهای در وسایل اخبار عامه اجتماعی پیدا شد، یعنی که در رسمی نه بلکه در فیسبوک و در یوتیوب و هر کجا پیدا شد که چند نفر زن را در نزد همان بشنیه که میگویند فرانسوی ها در آنجا زخمی کردند. یکیش وزنی بود و یکی دیگرش زخمی کارد گرفت و این را رسانه‌ای نمیکنند و اون چیزهایی که مثلا از جانب مسلمان ها می شود اون را میگویند ترکت و یا یگان کارهای تروری کردند، این را بسیار رسانه‌ای میکنند. سببش رو در چی میبینید؟ چون ببینید، ولی درست است. من اصلا خداوند اگر همچنین حادثه رخ داده است، خداوند اون خواهر مسلمان ما را حفظ کند، برایشان دعا خواهیم کرد و هم اگر دست ما میرسد حتما با آنها کمک خواهیم کرد. هرچند جمعیت مسلمانان فرانسه یکی از قوی ترین سازمان های حفظ حقوق های مسلمانان در اروپا محسوب می شود. واقعا وقت این گونه استریه، اونقدر شور و شرر در شبکه‌های اجتماعی برمیخیزد و خاصه مسلمانان حتی کم سوادترین از ما با انگلیس تلاش میکنن با انگلیسی و با فرانسوی و با سوئدی و آلمانی وارد بحث‌های بشوند با رقیبان لفظیشون، واقعا وضع نگران کننده میشود. و در این جامعه های اروپایی واقعا راستگرایان و فاشیستان هستند که میخوان از این وضع استفاده کنند و نباید به این راه داد. ولی سری راه اونها را هیچ کس هم گرفته نمیتواند. ببینید سری راه بریک ویک را کی گرفته توانست؟ هیچ کسی. یا در زلاندیای نو اون نفری که بر ضد مسلمانان در مسجد ترور کرد، سری راه او را کی گرفته توانست؟ هیچ کس. همچنین فراموش نباید کرد که در کشورهای اروپایی همچنین حزب‌های راستگرایان که ضد مهاجرین، ضد مسلمانان، ضد تمدن اسلام هستند، اونها می توانند جا و مقام پیدا کنند. حالا اگر در اتریش اونها هستند، در سر حکومت هستند، در آلمان هم اونها برای حکومت تلاش میکنند. ما چند سال پیش دیدیم که در فرانسه همچنین با راهبری یک زن و دستگیری کرملین اونها همچنین یک تلاش های داشتند. اگر اونها سر حاکمیت می آیند در این کشورها، واقعا وضع مسلمانان بدتر خواهد شد. ما باید اینو به انابت بگیریم که اقتدار و توانایی فرانسه، یک خود فرانسه، شاید برابر با تمام جهان اسلام باشد. دور نمی رویم، 100 سال پیش فرانسوی ها اصلا عکس مردمان افریقا و کشورهای عربی را آدم هم حساب نمی کردن. چرا؟ چون در اونها هم حکومت هایی بودن که از نگاه استعماری و منفعت های عالم سرمایه‌داری نظر می‌کردند. ولی در برابر این در این کشورها نیروهای سالمی هستند که با باورهای خود را دارند،
و طبق باورهای اونها یک مسلمانی که از اونها پناهندگی میپرسد باید در سایه دولت فرانسه باید با امنیت او تأمین کرده شد. همین است که حدود 200,000 چچنی ها در اروپا هستند. همین است که حدود 10,000 تاجیکان از که اکثریتشون از حکومت گریختند. بله، در آخر من میخواستم کوتاه، چون مردم ما خودی حاضر بسیار احساسی شدند و همه هر گونه ای که میتوانند بر ضد این سیاست نادرستی دیپلمات نادرست مبارزه میبرند و به آن خاطره که مردم به احساس داده نشوند، شما چی توصیه میکنید به مردم عادی، به مردم مسلمان عادی که چگونه ما باید رفتار کنیم که صحف نباشد، خطا نباشد؟ ببینید، اول اینکه باید ما به ارزش‌های خود صادق بمانیم، به دین و مذهب خود صادق بمانیم، ولی یک لحظه هم فراموش نکنیم که دیگر دین و مذهب ها هم هستند و ما باید در برابر آنها همین گونه مناسبت داشته باشیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشتند. این مهمترین نکته است. دیگر اینکه به هیچ وجه ما نباید به احساسات بشویم، به خشونت و زورگرایی دعوت کنیم. این راهی اشتباهی است و ما را به مقصود نمیرساند. چند لحظه پیشتر یک نواری آماده کرده بود، خب دوستان ما روان کردند و اونجا در مورد نخریدنی موادهای فرانسوی گفتند. یعنی چقدر ما میتوانیم مسلمان ها به سیاست اقتصادی فرانسه ضرر رسانیم با نخریدنش. شما با این چی میگویید؟ ببینید این حقوق مسلمانان است که در این گونه اقدام ها کنند. واقعا باید نفرانی هستند که این گونه اقدام ها را دستگیری میکنند یا پیشنهاد میکنند و آنها واقعا برای این حقوق دارند. ولی از نگاه ما تاجیکان این مسئله یک پیچیدگی های دارد. اکمل جان گرامی، ببینید، حالا ما تقریبا 800-900 هزار مهاجر داریم در روسیه که نمیدونم 400 یا 500 هزار نفرشون مشتاق دیدار با پدر و مادر و همسران و فرزندان خود هستند اکثرا و باید به تاجیکستان میخواهند زیاد بروند. خب این اکثری طیارهایی که اونجا میپرند این ایرابوس های فرانسوی هستند. خب همین فرودگاه شهر دوشنبه که با خرج 40 میلیون دلاری مردم فرانسه رایگان ساخته شد و بخش اعظم این پول را ضمن ساختمان دزدیدند، ولی اون هم از حساب فرانسوی ها هست. ما چگونه اونا تحریم کنیم؟ البته با نخریدن نمیدونم یک چاینک تیفل و نمیدونم یک کارهای دیگر البته میتونن مردم سهم بگیرند، ولی از سوی دیگر چگونه میشود که شما تیفل نخرید ولی با سامانیات ایرابوس با فرودگاه خریده اونها بروید؟ این گونه پیچیدگی هاست که برای همین هر کس باید خودش تصمیم بگیرد. و خودی شما چی کار میکنید؟ خودی شما از مثلا پرفیوم یا اینکه آن چیزهایی که مربوط است به مواد مالی فرانسه خریداری میکنید؟ ببینید، من تقریبا فکر نمی کنم که هیچ مال فرانسوی داشته باشم، ولی من در این ساعت ها چی کار میکنم؟ من با این دوستان فرانسوی که دارم چند صحبت های داشتم. یک نامه هم از نام سازمانمان با اونها نوشتم که چی کارهایی میتوانیم ما مشترک کنیم. در این شب و روز تنها کاری که کرده می شود فکر میکنم این با مردم صحبت کردن است که باز هم چند جوانهای تاجیک مثل که اونها را باز هم خدماتی جاسوسی یک کشور دیگر در همین لهستان چند نفر تاجیک ها را آماده کردن تنها به خاطر پول. اونجا بره 20,000 دلار بگی، اونجا بره 50,000 دلار بگی، از اونجا این یراق ببر تا اونجا و اونها به دست افتادن همچون تروریست. حالا که اونها تنها برای پول این کار را کردن، نشود که
فردا نام های تاجیکی را در عملیات های دهشت افکنی در پاریس و نمیدونم نیتسه و برلین و اتریش بفهمیم. نباید. من فکر میکنم که در عین حال اون چیز که ما میتوانیم کرده این است که احساسات خود را نگاه داریم و تنها در دایره تعیین کرده دین و مذهب خود و با نظر داشت واقعیت ها و قانونگذاری البته عمل کنیم. ما هر نفری که با این شیوه میخواد از دین و مذهب خود دفاع کند موفقتر میشود. ولی با احساساتی شدن، ببینید اکمل گرامی، این که حالا اکثریت مردم ما در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر میکنند و دعوت به خشونت و این میکنند، اینها هم خیلی به عاقبت نخواهند ماند. الگوریتم فیسبوک این گونه داده ها را برای صدها سال، اگر هزارها سال نباشد، حفظ خواهد کرد. این داده ها را تحلیل خواهند کرد و این نتیجه و این خلاصه ها در برابر جامعه ما در تصمیم گیری های عالم غرب، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا و دیگر و بازیگران جهانی در برابر کشورهای خرد و ضعیف ما در این تصمیم گیری ها را نقش خواهند بازید. بنابراین به احساسات هرگز نباید راه داد و هیچ یک مکرون نمیدونم و یا هیچ یک پرزیدنت یا فرانسوی دیگر نمیدونم یا لهستانی دیگر یا انگلیس نمیتواند دین و مذهبی ما را تحقیر کند و اون را حقیر و کوچک کند. صدها نفر میتوانند، هزارها نفر میتوانند در این باره مقالات بنویسند، فیلم بگیرند، ولی این معنی اون را ندارد که اونها میتوانند با ما تأثیر. تشکر زیاد. خیلی خرسند شدیم و خیلی صحبت های مفید بود. از شما تشکر میگویم. امیدوارم صحبت من هرچند یک گونه غیر قالبی بود، شاید غیر انتظار بود برای بعضی ها هم، ولی اینها نظری من هستند و اگر یک نفر پیدا شد که نظرش رو در این قضیه تغییر داد، من از این خیلی شاد هستم و رسالت مسلمانی خودم رو نزدی حداقل یک نفر اجرا شده می‌حسابم. خداوند حافظ شما موفق باشه در این روشنگرایی هایی که شما میکنید. تشکر. خداحافظ. تماشابینان عزیز، ما این لحظه با صحبت خود را دوام می‌دهیم و نوکک در مهمانی ما سید محیدین دوست محمدیان بودند و فکر و نظر خودشان را همچون کارشناس برای ما ابراز داشتند و ما چند نوار دیگر باز داریم اینجا در مورد اعتراض دنیا بر ضد فرانسه اون را تماشا میکنیم و باز برمیگردیم. پیامبرمان را به مسخره میگیرند، اما من و تو از تاریخ بپرسیم. ابو جهل کیست؟ ابو لهب کجاست؟ ولید ابن مغیره کجاست؟ کفاری که زبان با حجب رسول الله صلی الله علیه و سلم کشادند کجایند؟ قیصر کجاست؟ کیسرا کجاست؟ آیا از آنها یاد باقی مانده است؟ کیسرا نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را پاره پاره کرد، پس الله پادشاهی او را پاره پاره کرد. پیامبرمان را به مسخره میگیرند، اما ما قرآن داریم که در آن با یقین میخوانیم که الله میگوید این شانئک هو الابتر. بدون شک دشمنی کینه‌توزی تو خود به خیر و به برکت و بدون نسل است. پس برادر و خواهر عزیزی من، این مکران هم و شخصانی مثل این مکران سگانی هستند که به سوی ماهتاب می جکند ولی هیچ ضرر به ماهتاب رسانیده نمی توانند. این دشمنان الله و رسول گمان می کنند با تحقیر دین، با استهزا کردن پیامبر، با سوزانیدن قرآن عظیم الشأن
محبت اسلام از دل ما مسلمان ها کم می شود؟ ولی نه، با الله قسم محبت ما نسبت به رحمت للعالمین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیشتر و بیشتر می شود. تماشابینان عزیز، شما چند نوار ما رو تماشا کردید و اینجا برادران از شبکه نجات تیوی آماده کرده بودند این نوار رو و در شبکه حکمت نیز شما می توانید داخل شوید، ابونه شوید و نوار نو رو در آنجا تماشا کنید. واقعا همه اعتراض میکنند بر ضد سیاست امروزه یکی از دولت های اروپایی و امیدواریم که در آینده نزدیک، عین حال الکی بعضی رسانه های خبری نوشته میکنند که عقیده هایش را دیگر کرده است رهبری فرانسه، اما تا به حال به ما معین نیست سیاستی پیش گرفته است. ولی چنانه که کارشناس گفتند با احساس نباید که داده شویم و هرچی میتوانیم طریق خوب با راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را اجرا کنیم، یعنی با ادب با آنها صحبت کنیم، چون اکثریت ما در اروپا زندگی میکنیم. و البته درست است که چون تحقیق کردند، یکی از دوستان ما از این پیش نوار من در برنامه جای داده بودم در مورد نخریدن مال و کالای فرانسوی، شاید کمی باشد هم ما به همین خاطر میتوانیم که ضدیت خودمان را نشان دهیم. و چون که در حدیث آمده است از همه پسترین ایمان انسان همان است که خب با دل خود اعتراض بیان کند و اگر شما نتوانید که برآمد کنید و گویید که ما ناراضی هستیم یا اینکه طریق دیگر، حداقل ما باید که دینمان را در قلب خودمان حفظ کنیم و اعتراض خودمان را دانیم، چون از دلهای ما الله آگاه است. و اینجا خاتمه میبخشیم به برنامه مستقیم امروزه و انشاءالله روزهای نزدیک باز تصمیم میگیریم برنامه های دیگر، پندهای دیگر برای شما پیشنهاد کنیم و بار دیگر خواهش میکردیم که به احساس داده نشوید، چون برعکس کار نشود، برعکس با ادب، با سخنهای نیک و با آوردن حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم برعکس دعوت کنیم. انشاءالله که به خواست الله سبحانه و تعالی آن ضدیت هایی که بر ضد مسلمان ها نشان میدهند برعکس می شود. ببینید انشاءالله که روزهای نزدیک هدایت یافتگان انشاءالله زیاد می شود و صفشان زیاد می شود و همه مؤمن و مسلمان می شوند. انشاءالله ما دعا میکنیم الله هر یکی شما را حفظ کند، در پناهش نگه دارد، شما نیز اطرافیان خود را حفظ کنید تا با خوری های دیگر خان آباد و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.